ஹல்லேலூயா Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இனிதான நாமத்தில் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबके लिए शुभकामना देते हैं और स्वागत करते हैं। இந்த நாளில் கூட इस दिन में भी அவசரமா புறப்படணுங்க சூழ்நிலை. बहुत ही जल्द ही मुझे निकलने की एक परिस्थिति है, ஏன்னா ஃப்ளைட்டை விட்டாச்சுன்னா ட்ரிவாண்ட்ரம் போகணும். क्योंकि जो है मुझे त्रिवेंद्रम जाना है। अगर फ्लाइट छूट जाए तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा। எனக்கு டிரைவர் கார் எடுத்து அங்கே போயாச்சு, ட்ரிவாண்ட்ரம் போயாச்சு. और मेरे लिए जो है वहाँ से मुझे ले जाने के लिए ड्राइवर पहले से पहुँच चुके गाड़ी के साथ। என் மகள் கன்னியாகுமரியில் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா. और उनकी बेटी जो है कन्याकुमारी में इनके लिए इंतजार में है, இப்போ நான் விட்ட வழி இல்லை. और इसीलिए मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं है। நாளைக்கு எங்கள் ஆஃபீஸ் சூப்பரண்ட் ரிட்டையர்டு. और कल जो है मुझे दफ्तर में जाना है। நான் செல்லலாம் ரொம்ப மனசு கஷ்டம். अगर मैं नहीं रहूं तो उनके लिए पूरा दुख होगा। நாளை மறுநாள் எங்கள் பள்ளியுடைய ஆண்டு விழா. और उसके बाद जो है हमारे जो है स्कूल की जो है वर्षगांठ वहाँ पर है। ரவிச்சந்திரன் ஒரு ஐஏஎஸ் கலெக்டர் வராங்க. और वहाँ पे जो है रविचंद्रन करके एक कलेक्टर हैं, वो वहाँ पर आ रहे இவ்வளவு हैं। காரியம் ஒழுங்கு பண்ணி நான் போகலன்னா கஷ்டம். और ये सब बातों को आयोजित करके अगर मैं नहीं रहूं तो वो ठीक नहीं है। நான் ஐயாட்ட சொன்னேன் 6:45 கடந்துறேன் சரின்னு சொன்னாங்க. और मैंने जो है पासवान से कहा कि 6:45 बजे मैं निकल जाऊंगा, तो मैं उन्होंने बोला ठीक है। ஆனால் இப்போ 7 மணிக்காவது எனக்கு அது கடந்தா தான் சரியா இருக்கும். मगर ऐसे जो है अभी 7 बजे तक निकलूंगा तभी ठीक அதனால் रहेगा। உங்க மத்திய வந்து வேகமாக கடந்து செல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். और इसीलिए मैं बड़े तेजी से आपके बीच में से निकलने के लिए सोचता हूँ मैं। தேவனுடைய ஆலயத்தை குறித்து பாரம், और परमेश्वर के मंदिर के प्रति एक தேவனுடைய बोझ है। காரியத்தை குறித்து பாரம். परमेश्वर के कार्य के प्रति एक बोझ है। தேவன் ஆலயம் கட்டப்படணுங்கிறது தான் ஒரு எண்ணம். और परमेश्वर के भवन बनाए जाए करके विचार है। வேதத்தில் வாசிக்கும் போது बाइबल में जब हम पढ़ते हैं 1 நாளாகமம் 22ஆம் அதிகாரத்தில் और पहला इतिहास उसके 22वें अध्याय में 14ஆம் வசனத்தில் और 14वें पद में தாவீது தன் மகனை பார்த்து சாலமோனை பார்த்து சொல்றான், और दाऊद जो है अपने बेटा सुलेमान से इस प्रकार कहता என் है, தேவனுடைய ஆலயத்திற்காக मेरे जो है परमेश्वर के भवन के लिए 1,00,000 தாலந்து பொன்னை சேகரித்தேனுங்க. और मैंने जो 1 साल तक जो है उसकी सारी रकमों को मैं इकट्ठा किया हूँ। 10,00,000 தாலந்து வெள்ளி சேகரித்தேனுங்க. और वो कह रहा है कि जो है 10,000 जब 10 लाख जो है शेकेल मैंने तैयार किया है। எண்ணிக்கை அடங்காத வெண்கலத்தை இருமை சேர்த்தேங்க. और जो है अनगिनत जो है वहाँ पे पीतलों को लोहा को मैंने इकट्ठा किया है। இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சுட்டு इन सब बातों को इकट्ठा करके கடைசியில் சொல்றேன், अंत में वो कहता है, 1 நாளாம் 20ஆம் அதிகாரத்தில் और एक पहले इतिहास उसके 21वें अध्याय में 3ஆம் வசனம் சொல்றேன், 3रे पद में कहता है, என் தேவனுடைய ஆலயத்து மேல வாஞ்சையினால, और मेरे परमेश्वर की भवन की प्रति एक इच्छा என் தேவனுடைய ஆலயத்தில் பற்றுனால और उसकी प्रति एक चाहत है, इसीलिए என் சொந்த வெள்ளியும் பொன்னையும் கொடுக்குறேன்டா. मैं अपनी ही सोना चांदी में उसके लिए देता அப்படி हूँ। ஒரு முழு வைராக்கியத்தோடு தேவனுடைய ஆலயத்துக்காக வேலை செய்தான். और इतने बड़े एक जोश के साथ जो प्रभु के भवन के लिए उसने कार्य किया है। தேவனுடைய ஆலயம் தேவன் வாசம் பண்ற ஸ்தலம். और परमेश्वर के भवन जो परमेश्वर के निवास स्थान है। அதனாலதான் ஆகாய் தீர்க்கதரிசி 1:8 வாசிக்கும் போது, और इसीलिए हगाई की जो है भविष्यता की पुस्तक में पहले और दूसरे पद में पढ़ते हैं, மலைகளிலே சென்று और पहाड़ों में जाकर மரங்களை வெட்டி और वहाँ पे पेड़ों को तोड़ இந்த ஆலயத்தை கட்டுங்கன்னு சொல்றான். कहता है कि मेरे भवन को बनाओ करके कहता இந்த है। ஆலயத்தை கட்டணும் தீர்க்கதரிசி சொல்றாரு. भविष्यता कहता है कि मेरे भवन को बनाना ही है। தேவனுடைய ஆலயம் அவ்வளவு ஒரு வாஞ்சையான ஆலயம். और क्योंकि परमेश्वर के भवन इतना इच्छा पूर्वक स्थान है। தேவனுடைய ஆலயம் கட்டப்பட்டு நீ வாழ்ந்தாதான் நீ ஆரோக்கியமா வாழ முடியும். और जब परमेश्वर के भवन बना के आप जब कार्य करेंगे तब ही आराधना के लिए आ सकते हैं। தேவனுடைய ஆலயம் இல்லைன்னா மனுஷன் வாழ முடியாது. और परमेश्वर के भवन के बिना इंसान जी नहीं सकता है। அது தாவீது சேர்த்த பொண்ணு வெளியே போல நாட்டில் யாரும் சேர்க்கவே முடியாது. और दाऊद जिस तरीके से अपने समय पर सोना चांदी इकट्ठा किया है, ऐसे कोई नहीं कर सकता। ஒரு தாலந்து என்பது 1,13,00,000 ரூபாய் மேலே. और एक जो तोड़ा का मतलब जो है 1 करोड़ जो 13 लाख रुपए का आज की रकम है। 1,00,000 தாலந்து பொன்னை சேகரித்தேங்க. उसने कहा कि 1 लाख जो है मैंने सोना मैंने 10,00,000 தாலந்து வெள்ளி சேகரித்தேங்க. वो कहता है कि 10 लाख तोड़ा जो चांदियों को मैंने जो எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத இருமை வெள்ளியும் சேகரித்தேங்க. वो कहता है कि अनगिनत लोहा और पीतलों को मैंने इकट्ठा किया है। தேவனுடைய ஆலயத்தினோட வாஞ்சையினால और क्योंकि परमेश्वर की भवन की प्रति एक அப்படி इच्छा செய்தான். था, ऐसा ही उसने किया है। தேவன் ஆலயங்கிறது அவ்வளவு பெருசு. और परमेश्वर की भवन कितनी बड़ी बात है। உடன்படிக்கை பெட்டியை தாவீது ராஜா கொண்டு வரான். दाऊद जो है संदूक की पेटी को ले आते हैं। தேவனுடைய உடன்படிக்கை கொண்டு வரான். संदूक जी पेटी जो है वो ले आता है। கொண்டு வரும்போது முழு நடனத்தோட முழு பலத்தோட நடனம் ஆடுறான். और उस संदूक के पेटी के सामने पूरे ताकत के साथ नाचते हुए गाते हुए आता है। மனைவி மீகாள் சொல்ற, और उसकी पत्नी मीका कहती है, ஒரு மறுப்பு மனுஷன் ஆடுறதுல நீ ஆடுறியடா கேட்க. और जो है एक अल्प व्यक्ति जो पागल के समान नाच रहा है, உனக்கு வெக்கமா இல்லைன்னு கேட்க. और तुम्हें शर्म नहीं புத்தி है, இல்லையான்னு கேட்க. तुम्हें बुद्धि नहीं है करके அவன் அதை கூட பயன்படுத்தல. और उसके बारे में उसने चिंता नहीं किया, முழு பலத்தோட ஆடுனா. पूरे ताकत के साथ नाचने ஆனா लगा। அவ அவமதித்த அவனை. और
क्योंकि वो जो है उसकी निंदा की थी, அதனால அவள் வாழ்க்கையில मगर इसलिए उसके जीवन சாகுற வரைக்கும் குழந்தை இல்லை. जब तक वो मरी तब तक उसके लिए बच्चा नहीं ஆண்டவர் हुआ। கற்பத்தை அடைத்து போட்டார். परमेश्वर इसके कोख को बंद कर दिया। தேவனுடைய ஆலயத்தை வாஞ்சிக்கும் போது जब परमेश्वर के भवन के लिए इच्छा रखते हैं, அவ்வளவு கிருபை. इतना अनुग्रह हमें मिलता है। ராஜா உன் மாளிகையில் நான் பகலாய் அமர்ந்திருப்பே. இயேசு ராஜா உன் மாளிகையில் நான் பகலாய் அமர்ந்திருப்பே. துதித்து மகிழ்ந்திருப்பே. எல்லா துயரம் மறந்திருப்பே. உம்மை துதித்து மகிழ்ந்திருப்பே. எல்லா துயரம் மறந்திருப்பே. என் வெல்லனே என் கோட்டையே ஆராதனை உமக்கே. என் பலனே என் கோட்டையே ஆராதனை உமக்கே. மறைவிடமே என் உறைவிடமே ஆராதனை உமக்கே. மறைவிடமே என் உறைவிடமே ஆராதனை உமக்கே. ஆராதனை 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 அப்பா அப்பா உங்களுக்குத்தான் ஆராதனை 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 அப்பா அப்பா உங்களுக்குத்தான். சீர்படுத்தும் சிருஷ்டிகரே ஆராதனை உமக்கே. சீர்படுத்தும் சிருஷ்டிகரே ஆராதனை உமக்கே. ஸ்திரப்படுத்தும் துணையாளரே ஆராதனை உமக்கே. ஸ்திரப்படுத்தும் துணையாளரே ஆராதனை உமக்கே. ஆராதனை 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 அப்பா அப்பா உங்களுக்குத்தான் ஆராதனை 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 அப்பா அப்பா உங்களுக்குத்தான். ராஜா உன் மாளிகையில் ராப்பகலாய் அமர்ந்திருப்பேன். இயேசு ராஜா
மாளிகையில் ராப்பகலாய் அமர்ந்திருப்பே துதித்து மகிழ்ந்திருப்பே எல்லா துயரும் மறந்திருப்பே உம்மை துதித்து மகிழ்ந்திருப்பே எல்லா துயரும் மறந்திருப்பே. தேவனுடைய ஆலயம் கட்டப்பட்டா परमेश्वर की भवन अगर बनाया जाए வாழ்க்கையே கட்டப்படும். आपकी जीवन ही बनाया जाएगा. எனக்கு திருநெல்வேலி தமிழ்நாட்டில் तमिलनाडु में तिरुनेलवेली में மேக்சிமம் எல்லா ஆலயங்களும் கட்டப்பட நான் உதவியாக போயிருக்கேன். और हर एक भवन वहाँ पे बनाए जाने के लिए मदद के रूप में वहाँ पे गया हूँ मैं. எத்தனையோ ஆலயங்கள் முழுமையாக கட்ட வேண்டிய சூழல் வரும். और कई ऐसे भवन हैं जिसे पूरा बनाने की जो परिस्थिति आता है. இந்த தம்பி கேஷிய போடுறல்ல, और जो भाई जो कैशे बजा रहे हैं அவங்க ஊர்ல उनके गांव में மாகக்குளம், वानकुकुलम करके एक जगह है. ஊர்ல மாகக்குளம் उनके जगह एक वानकुकुलम है. என் மகளுக்கு திருமணம் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. अब आपकी बेटी वहाँ पे जो है शादी किया है. என் மக என்கிட்ட கேட்ட, अब मेरी बेटी ने मुझसे पूछी எல்லா ஊர்லயும் ஆலயம் கட்டி கொடுக்கீங்களே, हर एक जगह पे आप कलीसिया बना के देते हैं, எங்க கிராமத்துல ஆலயம் கட்ட முடியாதான்னு கேட்டேன். क्या हमारे गांव में आप कलीसिया नहीं बना सकते हैं? அது மாத்திரம் இவங்க ஊர் மக்கள் எல்லாம் கேட்டாங்க. और इतना ही नहीं, इनके गांव वाले सब पूछने लग गए, எல்லா ஊர்லயும் கட்டுறீங்க, हर जगह आप कलीसिया बनाते மக हैं. இந்த வாழ்ற ஊர்ல, மக அங்க இல்ல வாழல, என் மக சென்னையில இருக்கா, आपकी बेटी जो है वहाँ पे जी रही है, अभी तो वहाँ पे नहीं, वो चेन्नई चले गई. ஆனாலும் கேட்டாங்க. और फिर भी वो पूछने लगे थे. பிரம்மாண்டமான ஆலயம் கட்டப்பட்டு और वहाँ पर एक जो एक अच्छे भवन बनाने के அந்த கோபுரம் 125 அடி நினைக்கிறேன். और उसकी जो है ऊपर की गुम्मट है வானத்தை தொடக்கூடிய அளவுக்கு கோபுரம் और उतनी ऊंचाई में उसे बनाया गया है. அருமையா கட்டப்பட்டு और बहुत अच्छे से बनाकर, அந்த பகுதியில் எல்லாமே சொல்லுவாங்க கோபகர நாயகனேம்பாங்க, என்ன கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க. और वहाँ पे सब लोग जो मेरे नाम ही ऐसे देते हैं कि जो ऐसे गुम्मटों को बनाने वाले एक नायक है करके. காரணம் கேட்டா अब उसकी वजह क्या है? ஒண்ணுமே எல்லாம் வாழ்ந்தோம், और कुछ भी नहीं ऐसी जीवन பைசாக்கு வாழ்க்கை எல்லாம் வாழ்ந்தோம், अब एक ऐसा समय था जो एक पैसे எத்தனையோ के मौका விதமான नहीं था. வேதனையோட வாழ்ந்தோம், कितने दिन बड़े दुख के साथ जी रहे थे, கண்ணீரோட வாழ்ந்தோம். आंसुओं के साथ जीते थे. இன்னைக்கு ஆபிரகாம் எப்படி ஒரு வேலைக்காரன் எலியேசரை பெத்துவேல் வீட்டுக்கு அனுப்புவான், பொண்ணு வாக்கு அனுப்புவான். जैसे अब्राहम एलिएजर को जो है अपने बेटे के लिए वर ढूंढने के लिए भेजता है, அந்த எலியேசு சொல்லுவான், अब वो एलिएजर इस प्रकार कहता है. அது 24:35 சொல்லுவான், और उत्पत्ति जो 24 उसके जो 34 और 35वें पद में देखते என் हैं, எஜமான் சீமானா இருக்கிற செல்வ சீமானா இருக்காருமா, और मेरी जो स्वामी है बड़े अमीर है करके कहता செல்வ है, சீமானா இருக்காருமா. बड़े अमीर है करके कहता है. அநேகம் ஆயிரம் ஒட்டகங்களும் குதிரைகளும் தோட்டங்களும் திராட்சை தோட்டம் ஏகமா வச்சிருக்காரு. और बहुत सारे ऊंट है, उनके लिए बारियां हैं और खेत है करके बातों को बताता है. அன்றுமெல்லாம் ஒன்றுமில்லாம வாழ்ந்த நமக்கு और ऐसी जिंदगी थी जहाँ पे कुछ भी नहीं था. ஆண்டவர் இவ்வளவு பெரிய கிருபையை தந்திருக்கிறாரு. परमेश्वर ने इतनी बड़ी अनुग्रह में दिया அது है. மாத்திரமல்ல, सिर्फ इतना ही नहीं, பேரே இல்லாம வாழ்ந்தோம், और ऐसा जीवन था जिसका कोई नाम ஒரு பெரிய पहचान கிருபையை नहीं था. தந்திருக்கிறாரு. परमेश्वर ने एक बड़ी अनुग्रह दिया है. தாவீது ஆண்டவருக்கு பிரியமான மனுஷனா வாழ்ந்தான், और दाऊद परमेश्वर के लिए एक प्रिय जिंदगी जीने, எவ்வளவோ கஷ்டங்களை अनुभविத்தான். कितना दुख उसने झेला है. பெண்ணு கொடுத்த மாமே और जिसने उसके लिए जो बेटी சவுல் थी, அவனை उसने விரட்டி கொல்ல நினைச்சான். शाऊल जो है उसे इतना भगाया और मार डालने की यत्न किया उसे. அவன் சாவீது சாகிற வரைக்கும், சவுல் சாகிற வரைக்கும் காய்முகாரமாய் பார்த்தான் வேதத்துல வாசிக்கிறோம். और वो जब तक जो शाऊल मर ना जाए तब तक जो है அவ்வளவு दाऊद को विरोधी के रूप में देखा है. கொடூரமான மனுஷனா பார்த்தான் इतना தாவீதை. एक कठोर इंसान के रूप में दाऊद को देखा है. தாவீது எவ்வளவோ கஷ்டத்துல ஆளானா, दाऊद कितने जो है दुख का समस्या में पड़ा वो வேதத்துல வாசிக்கிறோம். बाइबल में हम पढ़ते हैं. தாவீது நெருக்கப்பட்டான், दाऊद जो कुचला गया, கர்த்தர் அவனை காப்பாற்றினார், परमेश्वर ने उसे संभाला, கர்த்தர் அவனை காப்பாற்றினார். परमेश्वर ने उसकी रक्षा ஒவ்வொரு की. நாட்களும் கர்த்தர் அவனை हर காப்பாற்றினார். रोज परमेश्वर ने उनकी रक्षा किया है. வேதத்துல வாசிக்கும் போது बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, 1 சாமுவேல் 23 வாசிக்கும் போது पहला शामिल उसके 20 अध्याय के 23वें पद पढ़ते தன் हैं. மைத்துனரை யோனாத்தான்ட்ட சொல்லுவான், और अपनी जो है सुन योनातान जो कहता है, மரணத்துக்கு எனக்கு ஒரு அடி தூரம் தான் இருக்குமா, मृत्यु और मेरे बीच में सिर्फ दूरी सिर्फ 1 फुट ஒரு की அடி है. தூரத்துல என் வாழ்க்கை இருக்குன்னு சொல்லுவான். मेरी जिंदगी सिर्फ 1 फुट की दूरी में है. அப்படியெல்லாம் ஆண்டவரை பாதுகாத்தார். और परमेश्वर ने ऐसे ऐसे परिस्थिति में से रक्षा किया. सिर्फ रक्षा ही नहीं किया, அவனை இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாய் கண்டேன்னு சொன்னான். और परमेश्वर कहता है कि वो मेरे हृदय की ओर से है. வேதத்துல வாசிக்கும் போது, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, அப்போஸ்தலர் 13:22 வாசிக்கும் போது, और प्रेरित काम 13 उसके 22वें पद में पढ़ते हैं, பின்பு அவர் அவனை தள்ளி और थोड़ी दूर में उसके बाद ஈசாயின் குமார் தாவீதை ராஜாவாக ஏற்படுத்தி और दाऊद जो ईसे के पुत्र है उसे राजा बनाया. அவனை இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாய்
செய்கிறவனாய் கண்டேன். और वो मेरे हृदय की ओर से करके मैंने देखा அவன் है சித்தத்தை எல்லாம் நிறைவேற்றுவான் ஆண்டு சாட்சி और கொடுத்தாரு. मेरी सारी इच्छा को पूरा करता है करके प्रभु ने गवाही दिया है। கடைசி ஆண்டுக்கு இருதயத்துக்கு ஏற்ற மகனாய் வாழ்ந்தான். और अंत तक जो है दाऊद परमेश्वर के हृदय की ओर जिंदगी जिया ஆண்டுகிட்ட है। கேட்கிறது அதுதான். और परमेश्वर से मैं सिर्फ एक ही ஆண்டு நான் உம்முடைய இருதயத்துக்கு ஏற்ற மகனாய் மாறணும். मैं एक ऐसी जिंदगी जीऊं तो आपके हृदय की உம் ओर से சிந்தைக்கு हो, ஏற்ற மகனாய் வாழணும். आपके विचार के अनुसार की जीवन होने पर, உம்மோடு நேசிக்கக்கூடிய மகனாய் வாழணும். आपसे प्रेम करने वाली जीवन होने पर, பிரியமான மகனாய் வாழணும். आपके प्रिय बेटे के रूप में जीना है। ஒவ்வொரு நாட்களும் ஆண்டு கேட்கக்கூடிய காரியம் இதுதான். हर रोज परमेश्वर से यही बात मांगता रहता हूँ। அது மாத்திரமல்ல, सिर्फ इतना ही नहीं, இந்த பண உலகத்தை அழிஞ்சு போயிடும். ये पैसा जो संसार में मिट जाएगा, இந்த ஆலயத்தை கட்டும்போது मगर जब ये भवन बनाते हैं, அநேக மக்கள் கண்ணீர் துடைக்கப்படும் போது, बहुतों की आंसू जब पहुंचे जाएगा, ஆலயத்துல வந்து மக்கள் அழும்போது जब इस भवन में लोग आके கண்ணீர் ஆண்டு रोएंगे, பார்க்கறல. और इसने बनाया क्या कि பார்ப்பது प्रभु ने देखा மாத்திரமல்ல, है, सिर्फ देखना ही नहीं, விடுதலை கொடுக்க நாயகனாய் வருகிறார். छुटकारा देने वाले एक नायक के रूप में प्रभु आता है। ஆகாரின் கண்ணீரை கண்ட கர்த்தர், आगार की जो आंसुओं को देखने वाला यहोवा, ஆகாரின் எங்கே இருக்கிறாய் என்று தேடி வந்த கர்த்தர். आगार कहाँ है करके ढूंढ के वे आने वाला परमेश्वर। ஆகார் சொல்வா, आगार कहती है, நீரை காண்கிற தெய்வம், आप मुझे निहारने वाला परमेश्वर நீரை हैं। காண்கிற தெய்வம். आप मुझे निहारने वाले परमेश्वर காண்கிற हैं। தெய்வத்தை தான் தேடி வந்திருக்கீங்க. आप जो है निहारने वाले परमेश्वर की தெய்வம் ढूंढना இல்லை. है, देखने वाला अनदेखा न करने वाला परमेश्वर नहीं है, இல்லாத தெய்வம் இல்ல, और जो है अंधा परमेश्वर नहीं है। முகம் பார்க்காத தெய்வம் இல்ல. ऐसा नहीं है कि आपके चेहरा नहीं देख सकता அந்த है, கண்கள் உலகமெங்கும் சுத்திக்கிட்டு இருக்குது. उनकी आंखें पूरे संसार में घूमता உலகமெங்கும் है, சுத்திக்கிட்டு இருக்குது. पूरे संसार में घूमता है। எங்கு சென்றாலும் और जहाँ कहीं तुम உன்னை जाओ, பாதுகாக்கிறார். आपकी रक्षा எங்கு करते हैं। சென்ற உனக்கு என்ன தேவை என்பதை அறிந்திருக்கிறார். जहाँ पे भी जाते हैं आपकी जरूरत क्या क्या के प्रभु जानते ஆண்டவருக்கு நம்ம हैं। வாழணும் இல்ல. और वैसे ही हमें जीवन जीना ना। மோசே தேவனுடைய வீட்டுல உண்மையுள்ளவனா இருந்தான். मूसा परमेश्वर के भवन में एक अच्छी जिंदगी जिया है। வேதத்துல வாசிக்கும் போது, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, நாம் 12:7 எடுத்து வாசிக்கும் போது, जो गिनती की पुस्तक उसके 12 अध्याय में पढ़ते हैं, தாசனாகிய மோசேயோ अब मेरे दास मूसा அப்படிப்பட்டவன் அல்ல, ऐसा नहीं है, என் வீட்டில் இங்க உண்மையுள்ளவனாய் வாழ்ந்தான். मेरे भवन में वो सच्चा वफादार मनुष्य जिंदगी, வாழ்ந்தா. एक वफादार जिंदगी ஆண்டவர் जिया கொடுத்த है। வார்த்தை அதுதான். और उस परमेश्वर की आंदोलन वचन साक्षी वही है, இதுதான். परमेश्वर की गवाही यही है। உன் உடன் பிறந்த சகோதரன் ஆரோனும் அக்கா மிரியாமும் உன்னை எதிர்த்தாங்க. और उसकी जो भाई और उसके दीदी जो है उसको पीछे खींचने लगे, எதிர்க்க கூட இல்ல. और उसके लिए उसकी विरोध भी नहीं किया। ஆண்டவர் மோசேட்ட தான் பேசினாரோ, எங்கிட்ட பேசலையோ. क्या परमेश्वर मूसा से ही बात करेगा, हमसे नहीं बात ஒரு करेंगे? விதமான வார்த்தை தான் சொன்னாங்க. और सिर्फ ऐसे एक शब्दों को बोलने வார்த்தை लगे, ஆண்டவர் காதுல போச்சு. और ये वचन परमेश्वर के कानों ஆசாரி में गया, கொடுத்து உடனே உங்களை வர சொல்றாரு. और परमेश्वर अपनी संदूक में आपको बुला रहा है, உடனே வர சொல்றாரு. और तुरंत आने के लिए कह रहा ஆண்டவரே है। சாட்சி கொடுக்கிறாரு. परमेश्वर स्वयं गवाही देते हैं, தாசனாகிய மோசேயோ और मेरे दास मूसा அப்படிப்பட்டவன் அல்ல, ऐसा व्यक्ति नहीं है, வீட்டில் இங்க உண்மையுள்ளவன், मेरे पूरे भवन में वफादार है। அப்படிப்பட்ட சாட்சியுள்ள வாழ்க்கைக்கு வரணும். ऐसे गवाही की जिंदगी में தேவனுக்கு आना है। பிரியமான மனுஷனாய் வாழ்வாயானா परमेश्वर की प्रिय जिंदगी आप अगर जिएंगे, ஆண்டவரே சாட்சி கொடுப்பார். परमेश्वर स्वयं गवाही देंगे। யோபு 1 அதிகாரத்தை வாசித்து பாத்தீங்கன்னா, अय्यूब की पहले अध्याय अगर पढ़ के देखेंगे, 8 वचனத்துல பாத்தீங்கன்னா, 8वें वचन अगर पढ़ के देखेंगे, ஆத்தான் உலகம் முழுவதும் சுத்தி வாரான். शैतान पूरा संसार घूमते हुए आ रहा है। யோபு பெரிய மனுஷனா வாழ்ந்துக்க, பெரிய பணக்காரனா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கான். अय्यूब एक बड़े अमीर और धनवान के रूप में जी रहा है, பூமியிலே இல்லாத அளவுக்கு உலமே பூமியை தாங்க கூட செல்வம் இருக்குது. और ऐसा धन उसके पास है कि वो पृथ्वी भी सह नहीं पाता है। பார்த்துட்டு சாத்தாங்க ஆண்டவர்ட்ட வாரான். ये सब देखने के बाद शैतान परमेश्वर के पास आता है। ஆண்டவர் கேட்காரு. परमेश्वर उनसे पूछते हैं, கேட்காரு, क्या पूछता है? தாசனாய் யோபை நீ பார்த்தாயோன்னு கேட்காரு. और मेरे दास अय्यूब पे नजर लगाया क्या करके पूछते हैं? உத்தமன், और वो बहुत ही धर्मी है, और वो अच्छे मार्ग में चलने वाला பிரியமான மனுஷன். परमेश्वर के प्रिय व्यक्ति साक्षी हैं, கொடுக்கிறாரு. परमेश्वर गवाही देते हैं। அவன் சாத்தான் சொல்றான், शैतान कहता है, வேலை அடிச்சிருக்கே, आपने तो उसके लिए बाड़ा लगा रखे அதான் हैं, உண்மையா வாழ்றான்னு சொல்றேன். इसीलिए वो वफादार जिंदगी जी रहा है। என்ன கஷ்டம் என் தாசன் அப்படித்தான் வாழ்வான். और चाहे कुछ भी कलेश क्यों ना आ जाए, எத்தனையோ मेरे दास கஷ்டம், ऐसे எத்தனையோ जिएगा। வேதனை, எத்தனையோ காரணம் வாழ்ந்தாலும் கூட தேவனுக்கு உண்மையா வாழ்ந்தான். चाहे कितने बड़े दुख और दर्द तकलीफ हो, फिर भी परमेश्वर के लिए वफादार जिंदगी இப்படி जिया है। வாழ்ந்ததுனால வாழ்க்கை ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதம் வாழ்க்கையில கிடைச்சது. ऐसी जिंदगी जीने की वजह से परमेश्वर ने दुगनी आशीष उसके जीवन में दी ரெட்டிப்பான है, ஆசீர்வாதம் வாழ்க்கையில கிடைச்சது. और दुगनी आशीष அதே उसके போல जीवन में है। வாழ்வாயானால் अगर आप ऐसी जिंदगी ஒருவேளை जिएंगे, உலகத்தை கஷ்டமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கலாம். हो सकता है संसार में बड़े वेदनों दुख की वाले जिंदगी निकला। और बड़े दर्द के साथ जी उम्मीद रहे वाल होंगे। रहे हैं। मैं सच्चाई जिंदगी जी रहा कष्ट वाल रहे हैं। हूँ, मैं अच्छी जिंदगी जी रहा இந்த हूँ, கஷ்டம் நீ நினைக்கலாம். क्यों मैं इतना दुख उठा रहा हूँ? பார்ப்பார். मगर परमेश्वर देखेंगे, பார்ப்பார். परमेश्वर देखेंगे। சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி शामिल भविष्यवक्ता அன்னாளுடைய கண்ணீருக்கு பிறந்த மகன். अन्ना की जो आंसुओं के द्वारा आया हुआ बेटा है। எல்கானாவோட புருஷன். एल्काना जो है उसके पति हैं, பெனினாள்னு ஒரு மனைவி இருக்கா. और उसकी बेनीनाल करके अपनी पत्नी, दूसरी पत्नी है, 10 பிள்ளைகள் இருக்குது. और उसके 10 बच्चे हैं, அன்னாளுக்கு பிள்ளை இல்ல. और हन्ना के लिए बच्चा नहीं है। அன்னாளுக்கு வேதனையோடு அழுறா. हन्ना जो बड़े दर्द के साथ ஒரு आती நாட்கள் है அழுறா. और रोज रोती है।
அப்ப சொல்றான், நீ ஏம்மா அழுகுற? और उसके पति कहते हैं कि 10 क्यों रोते பிள்ளைகள் हैं? பழகு நான் உன்னை அதிகமா इन நேசிக்கலையா? 10 बच्चों से बढ़कर मैं क्या तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ? அவளுக்கு வேதனை தாங்க முடியல. मगर वो दर्द सह नहीं पा रही है, பிள்ளை இல்லையேன்னு சொல்லி வேதனை தாங்க अपने முடியல. लिए बच्चा नहीं है करके बड़े चिंतित அவன் है। நினைச்சா, उसने सोची, என்ன நினைச்சான்னா, वो क्या सोची थी? ஆண்டவர் தான் வழி தர முடியும். ये परमेश्वर ही रास्ता खोल सकते हैं। யாக்கோபுக்கு 2 மனைவி, याकूब के 2 पत्नी थी, ராகேல் லேயாள் 2 மனைவி. राखेल और लिया करके थे। ராகேல் இஷ்டப்பட்டு கட்டிக்கிட்டான். राखेल को जो अपनी पसंद के उसने शादी किया है, 7 14 வருஷம் ஆடு மேய்ச்சி கட்டிக்கிட்டான். और उसने 7 साल जो है 14 साल में जो है भेड़ चरा के उसे शादी இது किया। அழகுன்னு எவ்வளவு நேசிக்கமோ அந்த வாழ்க்கையில கஷ்டம் வரும். और इस संसार में जिससे ज्यादा प्रेम रखते हैं उसके लिए बड़ा दुख இது भी உண்மை उठाना पड़ता நினைக்கமோ है। வாழ்க்கையில கஷ்டம் வரும். जो सच्चाई करके सोचते हैं उसके लिए दुख भी उठाना पड़ता है। ராகேல் குழந்தை இல்ல, मगर उसके लिए बच्चा नहीं हुआ। லேயாளுக்கு பிறந்த நிறைய பிள்ளைகள் பிறந்தாச்சு. लेया के लिए जो है बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं। ராகேல் என்ன கேக்குறா? राखेल क्या पूछती है? எனக்கு பிள்ளை கொடு, मेरे लिए बच्चे दे, இல்ல எனக்கு கொன்னு போடுங்க. नहीं तो मुझे मार डाल दीजिए। அவன் யாக்கோபு சொல்றான், याकूब क्या कहता है? தேவனா क्या मैं ईश्वर हूँ? தேவனா क्या मैं परमेश्वर हूँ? கடவுளெல்லாம் கற்பத்தை அடைச்சிருக்காரு. और परमेश्वर ही तेरे कोख को बंद किया है। கற்பத்தை அடைச்சிருக்காரு. परमेश्वर तेरे कोख को बंद किया है। அவ அதை கேட்கல. उसने नहीं सुनी, ஆண்டவரை இறக்கப்பட்டு ஒரு யோசேப்பை கொடுத்தார். मगर परमेश्वर ने दयावान होकर उसके लिए यूसुफ को दिया। யோசேப்பை கொடுத்தது மாத்திரமல்ல, सिर्फ यूसुफ को देना ही नहीं, இரண்டாவது ஒரு குழந்தையை தருவேன்னார். और दूसरा एक बेटा दूंगा करके कहा। இரண்டாவது குழந்தை பென்யாமின் இறக்கும்போது மரிச்சு போறா. और जब दूसरी बेटा उसे जन्म देती है बेन्यामीन की, वो मर जाती இதுதான் है। வாழ்க்கை. यही जिंदगी है। ஆனா मगर அண்ணா என்னோட ஆண்டோட கேட்டா, अन्ना जो है उसे परमेश्वर से मांगती है, எனக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளை தருவீரானா? अगर मेरे लिए एक बेटा देंगे, எனக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளை தருவீரானா? अगर मेरे लिए एक बेटा देंगे तो ஈரோடுக்கு நாளெல்லாம், मेरी जिंदा जब तक वो जिंदा रहेगा, ஈரோடுக்கு நாளெல்லாம் जब तक वो जिंदा रहेगा ஊழியத்தை செய்வான், और सेवा करेगा, சாட்சியா வாழ்வான், वो एक गवाही की जिंदगी जिएगा, சாட்சியா வாழ்வான். और उस गवाही की जिंदगी जिएगा। ऐसी गवाही दी। சாட்சி கொடுத்தது மாத்திரமல்ல, ஆண்டவர் கொடுத்த வார்த்தை தலையில சவரங்கத்தி போடக்கூடாது. और जो सिर्फ गवाही देना ही नहीं, मगर परमेश्वर की वायदा है கொடுத்தார். कि उसके बाल ना काटे, ऐसे कई जो निर्देश दिया, और वैसा ही वो बड़ा हुआ। ஆண் முதல் பெயர்சபா வரைக்கும் வந்தான், தீர்க்கதரிசிங்க பறைசாற்றினா. और दान से लेके बेशबा तक जो एक भविष्यता के रूप में माना गया। முதல் ராஜாக்களை உருவாக்கினா, पहले राजा को अभिषेक करने वाला व्यक्ति बना, சவுலை உருவாக்கினா. शाऊल को उसने तैयार किया। சவுல் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத மனுஷனா போயிட்டான். शाऊल जो परमेश्वर के विरोध में चला गया। நிறைய பேர் வாழ்க்கையில ஆண்டவர் ஆசீர்வாதத்தை தருவாரு. आज बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु आशीष देते हैं, ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து பிரயோஜனம் இருக்காது. मगर आशीष देके कोई फायदा नहीं है। அதனால என்ன லாபம் கடவுளுக்கு? आपसे क्या फायदा है प्रभु के लिए? आपकी आशीष से प्रभु के लिए फायदा क्या है? बहुतों की जीवन ऐसा है, எந்த பிரயோஜனம் இருக்காது. और कोई भी फायदा नहीं रहता है। ஒரு கோயில் கட்டணும் யோசிப்பாங்க, और भवन बनाना तो वो सोचते हैं, ஒரு ஹோம் கட்டணும் யோசிப்பாங்க, और वो एक बात बनाने के लिए सोचते हैं, ஒரு 4 மிஷனரி அனுப்பணும் யோசிப்பாங்க. और 4 मिशनरी के लिए मदद करने के लिए பணம் सोचते வீட்டுல हैं, நிறைய இருக்கும். मगर घर में बहुत सारा पैसा ஆனா होगा, ஒண்ணு காப்பாத்த முடியாது. वो पैसा आपको बचा नहीं ஒரு सकता நாள் ஒண்ணு है, காப்பாத்த முடியாது. एक दिन भी पैसा बचा नहीं सकता है। என் கிராமத்துல मेरे गांव में சிறுபிள்ளையா இருக்கும்போது जब मैं छोटा था, ஒரு ஐயா, பெரிய ஐயா, और एक बहुत बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, துரசாமி நாடார்னு பெரிய பெரிய பணக்காரன். और बड़ा अमीर है दोरसामी नाडार करके, நிறைய சொத்துக்கள், बहुत सारी संपत्ति था उसके लिए, ஊர் சொத்துக்கள்லாம் அவர்கிட்ட தான். पूरा वहाँ की गांव की संपत्ति उसी का है। 50 ரூபாய் கடன் கொடுப்பாரு, 50 रुपए कर्ज देंगे, 5000 சொத்து எழுதி வாங்கிடுவாரு. और बाजारों की जो है संपत्ति को अपने लिए लिख लेते ரொம்ப हैं। நல்ல மனுஷன். बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, 16 பிள்ளைகள் பிறந்து ஒரு பிள்ளையோட இல்ல. और 16 बच्चा उनके लिए हुआ, एक भी जिंदा नहीं रहा, सब मर गए। யாராவது மாடு பால் கொடுத்தது சொல்லி மாட்டை போய் பார்த்தா மாடு செத்து போயிடும், கண்ணுடி செத்து போயிடும். आज जो अगर कोई कहेगा कि ये गाय बच्चा दिया है और गाय ने जो दूध दिया है, वो जाके देखेंगे तो वो भी मर जाता है। இவ்வளவு நல்ல கண்கள். इतना अच्छा आंखें हैं उनकी। மனுஷன் நிறைய பேர் அப்படித்தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க. बहुत सारे लोग ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं। யாரு தோட்டத்துல நல்ல மிளகு செடி மிளகா நல்லா காய்ச்சி குலுங்கிச்சு போய் பார்த்துட்டானா கூட்டோட செடி அடிஞ்சு போய். और जहाँ पे किसी के बगीचे में जो है बहुत अच्छा मिर्ची की भाग में जो है बहुत मिर्ची लगाए करके अगर सुन ले, वो जाके देखते ही पूरा सूख जाता है। பணம் தான் உலகம். और इतना जो है इतना ऐसे उनके लिए पैसा ही जो संसार है, அலைஞ்சாரு. और पैसे पैसा करके पैसे ही ढूंढते रहते हैं। வீட்டுல திடீர்னு சொல்லி घर में अचानक வீட்டுல ஒரு வேலைக்காரி இருந்தா, एक नौकरानी उनके घर में आई பணத்தை அடுக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா और देखने लगी कि ये कहाँ कहाँ पैसे रखते हैं। ஆகி வச்சுட்டு போயிட்டாரு. उन्होंने चाबी रख के चले गए। பக்கத்து கடைக்காரர்கிட்ட போய் சொன்னா, अपने बगल वाले दुकानदार से कहने लगी, ஒரு வீடோ, वो ஒரு வீடோ, तो एक विधवा थी, புருஷன் இழந்தவா. अपनी पति खो चुकी थी। கடைக்காரர்கிட்ட போய் சொன்னா, ஐயா எங்க எஜமா நிறைய பணம் வச்சுக்காரு, अपने दुकानदार से कहने लगी, எல்லாத்தையும் அடுக்குறாரேன்னு சொன்னா, स्वामी तो बहुत सारे पैसा रखा है, उसने जमा के रखा है। அதை கொண்டு வா, நான் அவனை திருமணம் பண்ணிக்கிறேன். நான் वो कहने लगा कि जो उसे लेके आओ, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। பணத்தை கொண்டு கொடுத்தேன். वो पैसे ले जाके दी थी। அங்க போறது,
और वहाँ जाना கடைக்காரங்க வளருது, और वो दुकानदार बढ़ता जाता है। பக்கத்து கடைக்காரன் பார்த்தா उसने बगल वाले दुकानदार ने ஏன்னா அந்த देखा வீட்டுக்கு போறாளே ये इसके घर में क्यों जाती நிறைய है, பணம் கொடுப்பாளோ, எங்க பணம் இருக்கு அப்படின்னு बहुत யோசிச்சு सारे पैसे दे रही है, कहाँ से इसके पैसे मिल रहा है। அவளை கூப்பிட்டாங்க. और रात को उसमें बुलाया, நீ ஏதோ தவறு பண்ற, वो कहने लगा कि जो तुम எனக்கு गलत कर கொடுத்த रहे हो பணத்தை எனக்கும் கொடு, और वहाँ देने वाले पैसे இல்லைன்னா मुझे दो, உனக்கு காட்டி கொடுத்துருவேன். नहीं तो मैं तुम्हें पकड़वा दूंगा। உண்மையாவே நினைச்சிட்டா. अब उसने ऐसे ही सोच लिया, இங்கேயும் கொண்டு பணத்தை சேர்த்து वहाँ जाके भी पैसे देने लगी। நாட்கள் கடந்தது. दिन पे बीतता गया, திடீரென்று अचानक பணத்தை எடுக்கும்போது ஒரு பாய் பார்த்துட்டாரு. और जब वो पैसे उठा रही थी तो उन्होंने देख लिया உடனே போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் और பண்ணார். तुरंत जो पुलिस को बुलाया போலீஸ் उடனே அவளை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. और पुलिस जाके तुरंत उनको गिरफ्तार करते பணம் हैं। எல்லாம் போயிடுச்சு. ऊपर सारा पैसे निकल गया மார்பிள் अடிக்கிறாரு. और अपनी छाती पीट रहे अडिक्கிறாரு. हैं, अपनी छाती पीट रहे हैं। அவங்க சொன்னாங்க ஸ்டேஷன்ல உங்க இன்கம் टैक्स ரிட்டர்ன் கொடுங்கன்னு கேட்டாங்க. और उन्होंने जो है स्टेशन में मांग लिया अपनी ITR दीजिए करके, இவருக்கு கணக்கு இருந்தா தான் ரிட்டர்ன் கொடுக்கறதுக்கு. इनके पास हिसाब होगा तभी तो उसके लिए भरेंगे वो। என் திருட என் பணமே திருடு போலன்ட்டார். और कहने लगे कि मेरे पैसे की चोरी ही नहीं हुआ है। நிலைமை என்ன? परिस्थिति क्या है, மரிச்சு போயிட்டார். वो मर गए அடக்கம் பண்ணது யாரும் வரல. मगर उन्हें दफनाने के लिए कोई नहीं आया। உங்களோட சொந்த சகோதரன் अपनी भाई சொத்துல தான் மகனுக்கு கொடுப்பான்னு அவர் நினைச்சாரு. उन्होंने सोचा कि इनके संपत्ति से वो अपने बेटे को देंगे, கொடுக்கல, யாரும் வரல. उन्होंने नहीं दिया करके कोई नहीं आया, யாரும் வரல. कोई नहीं आया। உடனே तुरंत வேலை செய்றவங்க வந்து அடக்கம் பண்ணாங்க. जो नौकर लोग थे उन लोगों ने आके उनको दफनाया। கிராமத்தில் அழும்போது செத்து சாகும்போது நெத்தில பணம் காசு வைப்பாங்க. और गांव में जब लोग किसी की मृत्यु होती है माथे पे जो है एक सिक्का रखते हैं ஆளனா வச்சுப்பாங்க. और जो है 25 पैसे रखते வைக்க हैं, கூட ஆள் இல்லை. मगर वो रखने वाले भी कोई नहीं था। வந்து பொம்பளை முந்தியிருந்து பணத்தை அவுத்து பணத்தை வச்சா. और जो उनकी जो पहली जो औरत थी जो पैसे ले आके रखी थी, அவர் வாழும்போது वो जब जिंदा थे எனக்கு குழந்தை இல்லை, अपने लिए बच्चा नहीं है, தங்கச்சி மகன் எடுத்து வளர்த்தார். अपने बहन के बेटे को बड़ा किया பெரிய படிப்பாளி, और बड़े जो पढ़ा लिखा आदमी था, நல்ல கிராஜுவேட். अच्छे स्नातक पाया है। உடனே அவனுக்கு ஒரு திருமணம் தூரமான இடத்துல இருந்து லோக்கல்ல கல்யாணம் பண்ணா தெரிஞ்சிருங்க, தூரமான இடத்துல பொண்ணு கொண்டு திருமணம் பண்ணார். और दूर से जो है लड़की ले आके उनकी शादी कराया। திருமணம் பண்ணி முதல் இரவுல அவன்கிட்ட பேசவே இல்லை. और जो शादी करके उनकी जो पहली रात में उनसे बात नहीं किया, அவளை அடிச்சு அடிச்சு சுத்தரவு பண்ணி சாகடிக்க போயிட்டான். और उसे जो है पीट पीट कर अपनी पत्नी को मार डालने तक चला गया। ஓடி ஒளிஞ்சிட்டா. वो जाके छुप गई முதல் நாள் पहले दिन में ही। சிறு பையன் मैं छोटा बेटा था उस वक्त, திருமணம் பண்ணி 16 நாளில और जो शादी होके 16 दिन में ही ஊரை சுற்றி வந்த மனுஷன், और जो पूरे गांव घूमते फिरते आदमी ஊரை சுற்றி व्यक्ति, வந்த மனுஷன் கிணத்துல ஊர் கிணறு தண்ணீர் கிணறு உண்டு. वहाँ पे जो है गांव के लिए एक कुआं होता है இந்த கிணற்றை தலைகீழ விட்டு செத்துட்டான். और उस कुएं में जो उल्टा गिर के मर गए। இதுதான் வாழ்க்கை. यही जिंदगी है। பணம் அவனை காப்பாத்திச்சா? क्या ये पैसों ने बचाया है? அவனை ஆதரிச்சதா? क्या ये पैसे उनको ஏதாவது ஒரு संभालने காரியம் पाया? செஞ்சிருந்தா, अगर वो अच्छा कार्य किया நல்ல होता, காரியம் செஞ்சிருந்தா, अगर वो अच्छा कार्य किया पूरे होता पोटों, और पूरे पूरे लोग पोटों, उनके प्रशंसा किए ஆண்டவரே होंगे, உன்னை பாதுகாத்திருப்பார். परमेश्वर उनकी रक्षा किए होंगे। பணம் மனுஷன் அழிஞ்சு போறான் பணத்தினால. आज पैसे से लोग मिटते जा रहे நிறைய हैं। பேர் கிறிஸ்தவங்க நல்ல பெரிய ஆட்களா இருக்காங்க. आज मसीह लोग बहुत बड़े स्थानों में हैं, யாருக்கும் பிரயோஜனம் கிடையாது. मगर किसी के लिए फायदा नहीं है। அவனுக்கும் கிடையாது, பிள்ளைக்கும் கிடையாது, பொண்டாட்டியும் கிடையாது. अपने लिए भी नहीं है, बच्चों के लिए भी नहीं है, अपनी पत्नी के लिए भी नहीं है। இப்படி நிறைய மக்கள் வாழ்றாங்க. ऐसे बहुत सारे लोग जीते हैं। வாழ்க்கை இல்ல. ये जीवन नहीं வாழ்ற है। வாழ்க்கை தேவனுக்கு பிரியமான வாழ்க்கையை வாழணும். आप जो जिंदगी जीते हैं वो परमेश्वर की प्रश्न योग्य जिंदगी ஆண்டவரோட जिए, வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை வாழணும். परमेश्वर के संग जीने वाला जिंदगी தேவனுக்கு जिए, பிரயோஜனமான வாழ்க்கையை வாழணும். परमेश्वर के लिए लाभदायक जिंदगी जिए। சவுல் ஆண்டவருக்கு பிரியமான மனுஷனா இருந்திருப்பானா வாழ்க்கை எவ்வளவு ஆசீர்வதிச்சிருக்கும். अगर शाऊल परमेश्वर की प्रिय जिंदगी जिया होता तो परमेश्वर बहुत आशीष दिए होंगे। ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை செய்தான். परमेश्वर के विरोध कार्य ही उसने करने ஒரு लगा, ஆண்டவருக்கு ஒரு காரியத்தையும் செய்யல. परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं किया। 1 சாமுவேல் 14ஆம் அதிகாரத்தை வாசித்து பார்த்தோம்னா 35ஆம் வசனம் சொல்லுது, தாவீது தேவனுக்கு ஒரே ஒரு பலிபீடம் தான் கட்டினான். ஒரே ஒரு பலிபீடம். और पहला शामुएल के उसके 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसके जो है उसने शाऊल ने सिर्फ एक ही वेदी बनाया था, இதான் அவன் செய்த காரியம். सिर्फ एक ही काम यही किया நிலைமை उसने। என்ன? उसकी परिस्थिति क्या है? சாமுவேல் 31:4 வாசிமா பட்டயத்தை ஊறி தானே நாண்டு செத்துட்டான். और पहला शामुएल இதுதான் வாழ்க்கை. 31 की 4 में देखते हैं उसने अपनी ही तलवार में अपने வாழ்க்கை இப்படியே आत्महत्या कर ஓடிக்கிட்டு लिया है। இருக்கான். आज मनुष्य जिंदगी जीते हैं பிரயோஜனம் இல்லாத வாழ்க்கை, एक बिना फायदे की जिंदगी தேவனுக்கு जीते हैं। பிரியமில்லாத வாழ்க்கை, ऐसे जिंदगी परमेश्वर की ஆண்டவரோட विरोध में ஐக்கியம் है, இல்லாத வாழ்க்கை மனுஷன் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கான். परमेश्वर की संगति के बिना जीते हैं। ஆனா தாவீது அப்படி வாழல. मगर दाऊद ऐसे नहीं जिया, தேவனுக்கு பிரியமான மனுஷனாய் வாழ்ந்தான். परमेश्वर के प्रिय व्यक्ति के रूप में जिया, தேவனுக்கு சாட்சியுள்ள மனுஷனாய் வாழ்ந்தான். परमेश्वर के लिए गवाही की जिंदगी जिया। எல்லா மனுஷன் பாவிதான்.
तब लोग पापी ही हैं। உரியாவை பட்டயத்துல கொன்னுட்டான். और उरिय्याह जो अपनी तलवार से उसे मार डाला। 2 சாமுவேல் 11 வாசிக்கும் போது दूसरा सामुएल 11 अध्याय में पढ़ते हैं, பிரமாதமான காட்சியை பார்ப்போம். एक बड़े कठोर दृश्य को हम देखते हैं। ஒரு நாள் தன் உப்பரியில மாடியில ஏறி போறான். और व्यक्ति जो अपने ऊपर छत में जाता है, இருக்காங்க. वहाँ पे एक माँ जो एक स्त्री नहा रही है, யாருன்னு விசாரிக்கான். और वो कौन है करके पूछताछ யாருன்னு करती है, சொல்றாங்க. और वो कौन, ये कहते कि वो ये है, ஒரு சொல்லி उसे बुलावा देता है, வரான வாழ்க்கை வாழ்ந்துறான். एक गलत जिंदगी जी लेता है। வாழ்ந்தது மாத்திரமல்ல, सिर्फ जीना ही नहीं, புருஷனான உரியாவை और उसकी पति जो उरिय्याह है இதால கொலை செய்யறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொலை செய்து उसकी हत्या करने की जो यत्न करके उसे मार डालता है। போச்சுது. और उसकी आवाज परमेश्वर तक पहुंचा, மனம் கசந்து அழுதான். और बड़े जो दर्द के साथ வேதனையோடு रोया, வாழ்ந்தான். दर्द के साथ जिया। ஆண்டவர் பாவத்தை மன்னித்தார். परमेश्वर उसके पाप को क्षमा किया। ஆண்டவரே சாட்சி கொடுத்தார்ல. परमेश्वर ने ही गवाही दिया है ना। 1 ராஜாக்கள் 15:5 வாசிக்கும் போது और पहला राजा 15 उसके 5वें पद में पढ़ते हैं, தாசனாகி தாவீது और मेरे दास दाऊद जो है, உரியாவின் மனைவி பத்சேபாள் காரியத்தை தவிர और जो उरिय्याह की पत्नी बेशेबा को छोड़कर எல்லா காரியத்திலும் सब बातों में எனக்கு உண்மையாய் வாழ்ந்தான். मेरे लिए वफादार जिंदगी उम्मीद जिया வாழ்ந்தான். है। मेरे लिए वफादार जिंदगी जिया है, ஆட்சியுள்ள வாழ்க்கை வாழ்ந்தான். एक अच्छी गवाही की இவன் जिंदगी जिया है। ராஜ்யம் கட்டப்படுவதற்கு ஒரு உண்மையாள மனுஷனா வாழ்ந்தான். परमेश्वर के राज्य बनाए जाने के लिए एक सच्ची जिंदगी जिया ஒரு है, பாரமுள்ள மனுஷனா வாழ்ந்தான். एक बड़े बोझ के साथ जिंदगी जिया இவருடைய है, ஆலயத்துக்கு எல்லா காரியத்தையும் ஒழுங்கு பண்ணிட்டான். और परमेश्वर के भवन के लिए हर बातों को तैयार कर दिया है। ஆண்டவர் சொன்னாரு, इसीलिए परमेश्वर ने कहा, இந்த ஆலயத்தை நீ கட்ட மாட்ட. और तुम भवन नहीं बना सकते அநேக हो, ரத்தத்தை சிந்தி விட்டாய். और बहुतों की लहू बहा அநேக दिया ரத்தத்தை है, சிந்தி விட்டாய். और बहुतों की लहू बहाया है, மகனாய் சாலமோன் அதை கட்டுவான். और ஆண்டவர் तेरा வாக்கு बेटा கொடுத்தார். सुलेमान मंदिर बनाएगा करके कहने लगे। இது மாத்திரமல்ல, सिर्फ बनाना ही नहीं, இப்படி நடக்கணும் இப்படி இப்படி நடக்கணும் சொல்லி எல்லா காரியத்தையும் கற்றுக் கொடுத்தார். और ऐसे ऐसे जीना है, ऐसे करना है करके सब बातों को सिखाया है। என்னுடைய ஆலயத்தை கட்ட வேண்டிய மாதிரி எல்லாம் ஆண்டவர் கற்றுக் और கொடுத்தார். परमेश्वर की भवन बनाने के लिए सारे नमूना उनको सिखाया है। ஐயா 2 தினத்து முந்தா நாள் அந்த ஆலயத்தை பற்றி சில காரியங்கள் சொல்லும்போது और पासवान जी जो है इस मंदिर के, इस भवन के विषय में जब बता रहे थे, தந்தை பேராயருடைய தரிசனம் और हमारे जो वरिष्ठ पासवान की दर्शन है, எல்லாம் பார்க்கும்போது और उनकी बातों को जब देखने लगे, உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷம். ये बहुत ही सचमुच एक खुशी की बात है, क्योंकि இப்படித்தான் ஆண்டவர் சாலமனுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். परमेश्वर ने सुलेमान को ऐसा ही सिखाए हैं, சாலமனுக்கு இப்படித்தான் ஆலயம் இருக்கணும் அப்படி கற்றுக் கொடுத்தார். और सुलेमान को ऐसे ही सिखाया कि भवन ऐसा ही होना चाहिए। அதாவது என்ன சொல்லி கொடுத்தாருன்னா, और उसने क्या सिखाया है, 1:28 அதிகாரத்துல पहला इतिहास उसके 28वें अध्याय में, ஆண்டவர் சொல்றாரு, இந்த வேலையெல்லாம் எனக்கு செய்ய. और परमेश्वर से कहते हैं इन सब बातों को मेरे लिए करो। 19 வாசிக்கும் போது இந்த மாதிரியின்படி சகல வேலையெல்லாம் எனக்கு தெரியப்படுத்த இவையெல்லாம் கர்த்தருடைய கரத்தினால் எனக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டதுன்னு சொல்றாரு. और 19वें पद में कहा गया है कि ஆண்டவர் எழுதி கொடுத்தாரு. परमेश्वर ने खुद लिख के दिया कि आंडवर कौन ऐसे எழுதி हो, கொடுத்தாரு. परमेश्वर खुद लिख के दिया है। காருண்யா யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிக்கும் போது और जो है कारुण्या की जो विश्वविद्यालय शुरुआत हुआ था, பிரதருக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த தரிசனம் இதுதான். और परमेश्वर ने भाई के लिए दर्शन यही दिया था, ஊர் சொல்லல, और जगह नहीं बताया गया, இடத்தை சொல்லல, स्थान नहीं बताया गया, இந்த இடத்தை மட்டும் ஆண்டவர் காட்டுறாரு. सिर्फ जगह को दिखाते हैं। இடத்தை மட்டும் ஆண்டவர் காட்டுறாரு. परमेश्वर ने सिर्फ उस स्थान को दिखाया। அதுக்கு பிறகு ஒரு போட்டோலாம் எல்லாம் எடுக்க சொல்லிட்டு போது பிரதர் கேட்டாங்க, இந்த இடம் தான் ஆண்டவர் காட்டின இடம். उसके बाद तस्वीर सब देखने के बाद ही कहने लगे कि परमेश्वर ने यही जमीन मुझे दिखाया है। ஆண்டவர் தன்னுடைய பரிசுத்தவானத்தை ரகசியத்தை ஒரு நாளும் மறைக்காம இருக்க மாட்டார். और परमेश्वर अपने लोगों के लिए गुप्त बातों को कभी छुपाते नहीं हैं। நீ ஆண்டவரை தேடும்போது, जब आप परमेश्वर को ढूंढते हैं, முன்னுச்சி நீ வாழும்போது, अगर परमेश्वर को आगे रख के जीते हैं, காரியத்துக்கு போவேன்னா एक बातों के लिए अगर आप निकलेंगे, போகணும் போகக்கூடாதுன்னு ஆண்டவரே சொல்லுவாரு. परमेश्वर स्वयं कहेगा कि जाए या ना जाए, சம்பவிக்கணும் ஆண்டவர் சொல்லுவாரு. वहाँ पे क्या घटना होगा करके இப்படி बताएंगे, நடக்கணும் உனக்கு ஆண்டவரே ஞானத்தை தருவார். और कैसे करना है करके परमेश्वर स्वयं बुद्धि ஆண்டவர் देंगे। நேசிக்கிறது அவருடைய பிள்ளை. और परमेश्वर से प्रेम அவர் करने वाले உண்மையா उसके संतान, நேசிக்கும் போது, जब आप उसे सच्चाई से प्रेम சாட்சியுள்ள வாழ்க்கை करते வாழும்போது, हैं, एक गवाही की जिंदगी जब இப்படிப்பட்ட जीते हैं, கிருபையை ஆண்டவர் தருவார். और ऐसे अनुग्रह प्रभु आपको देंगे। ஆண்டவர் நீ தேடும்போது, अब उस परमेश्वर को जब आप ஆண்டவர் ढूंढते முன்வைத்து हैं, நீ வாழும்போது, उसको आगे रख के आप जब जीएंगे, வாழ்க்கையில் ஒரு கஷ்டம் வராது, आपके जीवन में कोई दुख नहीं வேதனை आएगा, வராது. कोई चिंता नहीं आएगा। சத்துரு வெள்ளம் போல வரும்போது जब शत्रु बाढ़ के समान आता है, தேவனுடைய ஆவியானவர் परमेश्वर की आत्मा விரோதமாய் கொடியேற்றுவார். उसके विरोध में अपना झंडा लहराता है। அது மாத்திரமல்ல, सिर्फ इतना ही नहीं, நீதியா வாழ்ந்தா, जब धर्मी जिंदगी जिएंगे, வாழ்ந்தா, सच्चाई जिंदगी जिएंगे, ஒரு நாளும் தரிசனத்துக்கு வரவே மாட்டாங்க, आपके बच्चे कभी भी जो कंगाली में नहीं आएंगे கஷ்டத்துக்கு வரவே மாட்டாங்க. और दुख में नहीं आएंगे। வேதத்துல வாசிக்கிறோம், बाइबल में पढ़ते हैं, இது 37:25 வாசிக்கும் போது, और जो भजन 37 की उसकी 25वें पद पढ़ते हैं, இளைஞனாய் இருந்தேன், मैं जो जवान था இருளானேன், अभी मैं वृद्धा हो चुका हूँ, நீதிமான் கைவிடப்பட்டதையும்
मगर धर्मी जन त्यागा हुआ, சந்ததி அப்பத்துக்கு இறந்தது காணவில்லைன்னு சொல்லி சங்கீதக்காரன் उसके बेटे जो रोटी के लिए भीख मांगते हुए नहीं देखा करके कहता है। கசனையோடு பார்ப்பார். ऐसे परमेश्वर दयावान रूप में आपको ध्यान रखेंगे। பார்ப்பது உலகமனுடைய கண்கள் சுற்றி கொண்டிருக்கிறது. और परमेश्वर का आंखें पूरे संसार में घूम रहा है। இவங்க நமக்கு பொல்லாப்பு பண்ணிடுவாங்களோ, क्या कोई तुम्हारे लिए कोई दुर्ग करेंगे, क्या कोई आपके लिए दुख दे देंगे? வேண்டாம். आपको सोचने की जरूरत नहीं है। வேதத்துல வாசிக்க நீதிமொழிகள் 16:7 எடுத்து வாசித்து பாத்தீங்கன்னா, नीति वचन 16 उसके 7वें पद में वचन में पढ़ेंगे, ஒரு வழி கர்த்தருக்கு பிரியமாய் இருந்தால், अगर आपके मार्ग परमेश्वर के लिए प्रिय हो, பிரியப்படுத்தக்கூடிய வழியாய் இருக்குமானால், अगर आपकी जिंदगी परमेश्वर को प्रश्न करने वाले जीवन हो, சத்துருக்களும் இணங்கும்படி செய்வார். வேதத்துல வாசிக்கிறோம், और शत्रु भी जो आपके पक्ष में बदल देंगे करके சத்துருக்களை कहता இணங்கும்படி है। செய்வார். शत्रुओं को विनाश करेंगे करके लिखा ஒன்றும் गया। குறை வராது. आपके लिए कोई कमी नहीं होगी। ஆண்டவரை தேடும்போது, आप जब प्रभु को ढूंढेंगे, ஆண்டவரை முன்வைத்து வாழும்போது, जब परमेश्वर को आगे रख के வாழ்க்கை चलाएंगे, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையா இருக்கும். आपकी जिंदगी आशीषित जिंदगी होगा। பரிசுத்தவான்களை ஜெபம் பண்ணும்போது, जब आप पवित्र जनों के लिए प्रार्थना करेंगे, மிஷனரிகளுக்காக ஜெபம் பண்ணும்போது, मिशनरियों के लिए प्रार्थना करेंगे, தேசத்திற்காக ஜெபம் பண்ணும்போது, देश के लिए जब प्रार्थना करेंगे, பக்கத்து வீட்டுக்காரன் ரட்சிக்கப்படும் சொல்லி ஜெபம் பண்ணும்போது, अपने पड़ोसी के उद्धार के लिए जब प्रार्थना பக்கத்து करते வீட்டுக்காரன் हैं, ஆசீர்வதிக்கப்படும் ஜெபம் பண்ணும்போது, अपने पड़ोसी आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे, கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष देंगे। அது மாத்திரமல்ல, सिर्फ इतना ही नहीं, வாழ்க்கை உண்மையாய் இருக்குமானால், अगर आपकी जिंदगी सच्चा வாழ்க்கை हो, சாட்சியாய் இருக்குமானால், आपकी जिंदगी गवाही की हो, கர்த்தர் ஒரு நாள் கைவிட மாட்டார். परमेश्वर कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं, ஆண்டவர் ஒரு நாள் கைவிட மாட்டார். परमेश्वर कभी भी आपको त्यागेंगे नहीं। காரணம், वजह வாழ்க்கை தேவனுக்கு பிரியமான வாழ்க்கை. क्योंकि आपकी जिंदगी परमेश्वर के लिए प्रश्न जिंदगी है। மோசே எப்படிதான் வாழ்ந்தா? मूसा ने ऐसे ही जिया है। வேதத்துல வாசிக்கிறோம், बाइबल में पढ़ते हैं, வாங்க 33:11 வாசிக்கும் போது, व्यवस्था विवरण जो है उसकी 34 के 33वें पद पढ़ते சிநேகிதனோடு हैं। பேசுவது மோசே முகமும் ஆண்டவர்கிட்ட பேசினார். और एक दोस्त के समान परमेश्वर मूसा से रूबरू बात किया है। எது வேணா ஆண்டவர் கேட்கலாம், और कुछ भी आप पूछ सकते எது हैं, வேணா ஆண்டவர் கேட்கலாம். आप कुछ भी प्रभु से मांग ஒரு सकते हैं, காரியம் உனக்கு நீ ஆண்டவர் நேரடியாக பேசலாம். आप परमेश्वर से सीधा बात कर सकते தெய்வம். हैं। और वो बात करने वाला परमेश्वर உயிரோடு வாழக்கூடிய தெய்வம். जिंदा परमेश्वर है। அது மாத்திரம் இல்ல, கண்கள் உலகமெங்கும் சுத்திக்கிட்டு இருக்குது. इतना नहीं, उनकी आंखें पूरे संसार में घूमता है। என்ன தேவைன்னு ஆண்டவருக்கு தெரியும். आपकी जरूरत क्या है करके प्रभु जानते ஒரு நாள் हैं। உன்னை கைவிட மாட்டார். कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं, ஒரு நாள் கைவிட மாட்டார். कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। நேசிக்கிற தெய்வம் உண்மையாய் வாழ்வதனால, आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर सच्चा है। சாட்சியாய் வாழ்வதனால और जब हम गवाही की जिंदगी जीते हैं, ஒப்பு கொடுக்கணும். हमें समर्पण करना है। குஜராத்துக்கு गुजरात में தாகோத் பகுதிக்கு ஊழியத்துக்கு போயிருந்தோம். वहाँ पे एक स्थान में सेविकाई के लिए गए हुए थे। தாகோத்துல आगोद में जो है சாலம் மிஷனரி ஊழியம் நடக்குது. तालिम मिशनरी की सेविकाई चलता है। பிஷப் தேவதாஸ் ஐயா நடத்துறாங்க. और बिशप देवदास जो है उसको चलाते हैं। 3 கோடி மக்களுக்கு ஆண்டு சமுத்திரம் கொண்டு வரணும். और वहाँ पे 3 करोड़ लोगों को प्रभु की उपस्थिति में लेके आना है। வாரம் தரிசனம் கண்ணீர். और एक बोझ, एक दर्शन, एक आंसू है। வாரம் தரிசனம் கண்ணீர்னா சாதாரண கண்ணீர் இல்ல. और जो बोझ या दर्शन आंसू मतलब एक ஒவ்வொரு साधारण நாளும் नहीं, அழுவார், हर ஒவ்வொரு रोज நாளும் அழுவார். हर रोज रोते हैं। 4 பிஷப் ஆயிட்டாங்க. இப்போ अभी वहाँ पे 4 बिशप बदल चुके हैं। அந்த இன மக்கள் பீலன மக்களே பிஷப் 4 பேர் ஆயிடுச்சு. और उन्हीं लोगों के बीच में से अभी 4 लोग बिशप बन चुके हैं। 800 சர்ச்சுக்கு மேல உருவாக்கிட்டாங்க. उन्होंने 800 से कलीसिया उन्होंने बना दिया है। ஒவ்வொரு நாட்களும் ஆலயம் हर रोज कलीसिया बनाते हैं ரொம்ப பயங்கரமா விருத்தி அடையுது. और बहुत ही अच्छे से विकासित हो रहा है। கம்யூனியன் வாங்குவது பாத்தீங்கன்னா, अगर जब वहाँ के प्रभु भोज को देखते हैं, ரத்தத்தையும் சரீரத்தையும் உட்கொள்வது பாத்தீங்கன்னா, अगर उनके प्रभु की शरीर और लहू को पीते हुए देखेंगे, ஜனங்கள்லாம் கதறி அழுறாங்க. और वो लोग जो है गिड़गिड़ा के रोते हैं 2.5 மணி நேரம் 2-2.5 घंटे तक கதறி அழுறாங்க. और रोते रहते हैं। கீழே விழுந்து பிறண்டு அழுறாங்க. वो जो जमीन में जो है लुढ़कते हुए रोते हैं சரீரத்தை உட்கொள்ளும் போது அவ்வளவு ஒரு பக்தி. और शरीर को लेते हुए इतना भय। भक्ति के साथ, इतना भय के साथ நான் பார்த்தேன். मैं उस बात को देखा। அவ்வளவு ஒரு கஷ்டம். इतना दुख है। மக்கள் அழுத கண்ணீரை பார்க்கும்போது ஆண்டவர் எவ்வளவாய் ஆசீர்வதிக்கிறார். और जब प्रभु इनके आंसुओं को देखते तो कितना आशीष प्रभु देते हैं। मेरा गैसा गोई नहीं, गोई नहीं, गोई नहीं, गोई नहीं, गोई नहीं, मेरा कैसा गोई नहीं, गोई नहीं, गोई नहीं, गोई नहीं, गोई नहीं. ஆண்டவரே, परमेश्वर जो है, நான் தகுதி இல்லப்பா, मैं योग्य नहीं हूँ, தகுதிப்படுத்தி தாங்க. आप मुझे योग्य बनाइए। இப்படி அழுறாங்க. ऐसे वो रोते हैं। வாழ்க்கை தேவன் பிரியமான வாழ்க்கையா இருக்கட்டும். आपके जीवन परमेश्वर के प्रश्न जीवन होने पाए, தேவனோட வாழக்கூடிய வாழ்க்கையா இருக்கட்டும். परमेश्वर के संग जीने वाला जीवन होने पाए। கடவுளுக்கு வாழலாமா?
क्या परमेश्वर के लिए हम जिए? இறைகளை தாழ்த்தி ஜெபம் பண்ணுவோமா? अपने सिरों को झुका के प्रार्थना करें क्या? நோக்கி பார்க்கலாமா? क्या परमेश्वर की ओर देखें? ஆண்டவரே உம் கரங்களோடு கூட இரு ராஜா. परमेश्वर आपके हाथ मेरे पास होने पाए, கரங்களோடு கூட இருக்கட்டும் ராஜா. आपके हाथ हमारे साथ होने पाए प्रभु। பிள்ளைகளை தயவாய் தொடுங்கப்பா. आप प्रभु दयावंत रूप में ने छुइए प्रभु। பிரச்சனையோடு வந்திருக்கலாம். बहुत से समस्याओं के साथ आए होंगे, எத்தனையோ கண்ணீரோடு இந்த பிள்ளைகள் வந்திருக்கலாம். बहुत से आंसुओं के साथ आए होंगे। ஒரு நாள் இவர்கள் கைவிடப்படக்கூடாது ஆண்டவரே. कभी भी ये त्यागे नहीं जाए प्रभु। பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் தோல்வி அடையக்கூடாது சாமி. प्रभु अपने जीवन में वो हारने ना पाए, குடும்ப வாழ்க்கையில் அவங்க ஒரு நாளும் தோல்வி அடையக்கூடாது. बच्चे अपनी जिंदगी में कभी हारने ना पाए प्रभु। பிள்ளைகள் கண்களுக்குள்ள செழிக்கணும் ஆண்டவரே. और प्रभु आपकी नजरों में प्रभु ये कुशल होने पाए, இவங்களை சொல்லணும், மற்றவங்க இவங்களை பார்த்து சொல்லணும். और दूसरे लोग इनको देख के कहना है இவங்க இயேசு என்னும் தெய்வத்தை ஏற்றுக்கிட்டாங்க. ये यीशु ईश्वर को स्वीकार किए हैं, பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமா இருக்காங்க. ये लोग आशीषित जिंदगी जी रहे வாழ்க்கையில हैं, எவ்வளவு சந்தோஷமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க. और अपनी जिंदगी में कितनी आशीषित जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे ही लोग को कहना ஆண்டவர் है, அதை பார்த்து சந்தோஷப்படணும். परमेश्वर से देख के खुश என் होना है, பிள்ளைகள், मेरे என் बच्चे, பிள்ளைகள், मेरे ரத்தத்தால் लोग, கழுவப்பட்ட பிள்ளைகள் और मेरे लिए लहू से धोए गए लोग हैं, அதை உன் கூடாரத்தை ஆண்டுகாது. और बीमारी आपके नजदीक नहीं आएंगे। உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்பட்ட எந்த ஆயுதத்தை நான் வாக்கியவான் என்று சொல்வாரு. आपके विरोध में उठने वाले कोई भी हथियार नाकाम होगा करके प्रभु कहता है। மோசேக்கு சொன்னார்ல, मूसा से प्रभु ने कहा है ना, நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, ना मैं तुमसे छोड़ूंगा, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। मैं மோசேயோடு உன்னோடு கூட இருப்பேன்னு சொன்ன தெய்வம் जैसे मूसा के साथ तो मैं तेरे संग रहूंगा करके कहने वाले यहोवा, உன்னோடு கூட இருப்பார். वो आपके संग रहेंगे, உன்னோடு வழி நடத்துவார், आपको अगुवाई देंगे, பாதுகாப்பார், आपकी रक्षा करेंगे। வாழ்க்கை வந்து தேவனுக்கு பிரியமான வாழ்க்கையா இருக்கணும். आपकी जिंदगी परमेश्वर की प्रश्न जिंदगी होने தேவனுக்கு पाए, உண்மையான வாழ்க்கையை வாழணும். परमेश्वर की सच्ची जिंदगी जीने पाए। தீயை விட்டு விலக்கு, अपनी शराब को दूर करो, இல்லாத காரியங்களை விட்டு விலக்கு, दुष्ट कामों को अपने से दूर करो, தேவனுக்கு பிரியமான காரியத்தை செய். परमेश्वर के प्रिय कार्य को करो, உன்னுடைய வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை நீ வாழு. परमेश्वर के संग जीने वाला जीवन जियो। மற்றவங்களா சந்தோஷப்படணும். आपकी जिंदगी को देख के दूसरे लोग खुश होने पाए। கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष दें। ஓ வல்ல செயல்கள் நினைத்து நினைத்து உள்ளமே பொங்குதையா, வல்ல செயல்கள் நினைத்து நினைத்து உள்ளமே பொங்குதையா, நல்லவரே நன்மை செய்பவரே நன்றி நன்றி ஐயா. நல்லவரே நன்மை செய்தவரே நன்றி நன்றி ஐயா. நல்லவரே வல்லவரே ஆராதனை ஆராதனை. நல்லவரே வல்லவரே ஆராதனை ஆராதனை. கல்யாண செம்மறி பாவங்கள் எல்லாம் சுமந்து தீர்த்தவரே, பலியான செம்மறி பாவங்கள் எல்லாம் சுமந்து தீர்த்தவரே, பரிசுத்த ரத்தம் எனக்காக அல்லோ பாக்கியம் பாக்கியமே. பரிசுத்த ரத்தம் எனக்காக அல்லோ பாக்கியம் பாக்கியமே. பரிசுத்தரே படைத்தவரே ஆராதனை ஆராதனை. பரிசுத்தரே படைத்தவரே
ஆராதனை. நல்ல தகப்பனே, अच्छे पिता परमेश्वर, மாலை வேளைக்கு சமூகத்து நன்றி ராஜா. इस शाम के वक्त के लिए आपकी उपस्थिति में धन्यवाद देते हैं। தந்த பிள்ளைகள் इस आपकी उपस्थिति में आए हुए लोगों को விட்டு போக மாட்டாங்க. वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे प्रभु। இன்று முதல் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் சொல்ல வார்த்தையின்படி ஆசீர்வதிங்க. आज से लेके मैं तुम्हें आशीष दूंगा करके उस वायदे के मुताबिक इन्हें आशीष दें। ஃபெய்த் கதீட்ரல் வருவோம் ஆண்டவரே. और ये फेथ कैथेड्रल की हम प्रार्थना करते हैं। அருமையான மகன் சொன்ன வார்த்தையின்படி और जैसे आपकी प्रिय बेटे ने कहा था 30 லட்சம் ரூபாய் और 30 लाख रुपए காரியம் செய்திடலாம்ப்பா. और ये पूरा होने पाए प्रभु। ஒழுங்குபடுத்தி தாங்க. आप ही प्रबंध करिए प्रभु, நீங்க வழி நடத்துங்க. आप अगुवाई दीजिए, என்னுடைய பிரயாணங்களை வாங்கி செய்யுங்க. हमारी यात्रा को सफल करिए प्रभु। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु के मधुर नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, ஆமென். आमीन। கரங்களை தட்டி நாம் உற்சாகப்படுத்துவோம். तालियों की जात परमेश्वर अपने वक्ता की हम प्रशंसा करेंगे। இன்னமும் 2 நிமிடம் தான். और सिर्फ 2 मिनट ही है। அதாவது திருச்சபையின் சார்பாக தமிழ் திருச்சபை, ஹிந்தி திருச்சபை மற்றும் தெலுங்கு திருச்சபையின் சார்பாக ஐயாவை கனப்படுத்த விரும்புகிறோம். और हमारी जो कलीसिया जो हिंदी, तमिल और जो तेलुगु है उन सारे कलीसिया की तरफ से हम उनकी जो है सम्मान करना चाहते हैं। 3 ஆராதனைகள் இந்த ஃபெய்த் கத்தீட்ரல் திருச்சபையில் நடைபெற और இருக்கிறது. ये 3 आराधना जो है फेथ कैथेड्रल इस कलीसिया में होता है, நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ये लगातार हो रहा है। நம்முடைய விசுவாசம் இந்த ஆலயம் கட்டி முடித்த பின்பு பல பாஷைகளில் ஆராதனைகள் நடைபெறும். हमारा विश्वास है ये भवन बनने के बाद और अन्य भाषाओं में भी यहाँ पर आराधना होगा। ஆகையினாலே தமிழ் திருச்சபையிலிருந்து நவராஜையா அவர்களை முன்பாக அழைக்கிறேன். और तमिल कलीसिया में से भाई नवराज को हम बुलाते हैं। மோகன்தாசையும் சேர்ந்து வரும்படியாக அழைக்கிறேன். मोहनदास भाई भी उनके साथ में मिलकर आइए। சகோதர பாஸ்கரன் ஐயாவை முன்பாக அழைக்கிறேன். और भाई भास्कर को हम आगे बुलाते हैं। ஹிந்தி திருச்சபையிலிருந்து சாம்சன் பிலிப் ஐயாவை முன்பாக அழைக்கிறேன். துரிதமாய் हिंदी வாருங்கள். कलीसिया में से सैमसन फिलिप को आगे बुलाते हैं, जल्दी आगे आए। சத்தியமே ஜெயம், உண்மையே உயர்வு. मिलकर जो है सम्मान करेंगे அதை தொடர்ந்து ஐயா அவர்களுக்கு ஒரு நினைவு பரிசை கொடுக்கிறோம். और उनके लिए याद के एक चिन्ह हम देते हैं।